सिटिंग पंजाब प्रधान साडे नाल साडा फाजिलका आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान दीप कंबोज जी, साडे नाल साडे किसान विंग के जॉइंट सैकटरी पंजाब समरवीर जी, साडे साबका जिला प्रधान देवराज शर्मा जी, साडे नाल साडे एसी विंग के वाइस प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट गोल्डी मुसाफिर जी, साडे नाल नवे श्रोमणी अकाली दल तो अलविदा कह के साडा छोटा भरा नरेंद्र सबना जी, तेजवीर जी। अज असी जिहड़ा असी भू माफिया सुनते होंगे उसका एक तुहाडे सामने सारा सबूत तक इकट्ठी करके लेके आए भी अबोहर के पूरे फाजिलका जिले के जो कांग्रेस सरकार के राज में उल्ट जो लुट घसोट इन्होंने स्टार्ट करी है वह नंगा चेहरा तुहाडे सामने लेके आए। जे अबोहर का मसला है, मैं बेनती करूँगा साढ़े भरा दीप कंबोज साढ़े जिला प्रधान तो थोड़े सामने पूरी डिटेल पूरी ब्रीफ हर चीज़ थोड़ी नज़र दवाएंगे ताकि पता लग सके किस तरह नजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं, किसी की जगह किसी के नाम से चढ़ा के जो होर भी 2 नंबर तक काम किया जा रहा है। उसके बारे मैं दीप कंबोज जी ने बेनती करूँगा थोड़े सामने पूरी डिटेल। सब तो पहला सारे सत्कारयोग साथियों इत्थे पहुंचण ते जी आया धन्यवाद। मेरे नाल साडे साथी लीडरशिप भी मौजूद है। गोली जी ने जिवें दस्सिया कि अज जिहड़ा असीं मामला तुहाडे सामने डिस्कलोज करन जा रहे हैं, बड़ा वड्डा इशू है, भू माफिया का मुद्दा है। अज फाजिलका दीयां बहुत सारियां अखबारां दे विच एक खबर लगी हुई सी फ्रंट के उपर, तुसीं भी सारे साथियों ने नोट करी होनी है कि जिहड़ा नगर निगम ने 120 फुट की सरकारी गली का कब्जा हटाया। असल च ये खबर बहुत सारे अखबारों के लगी हुई है। अज जिहड़े है स्टेटमेंटां भी अबोहर तो कांग्रेस के जिहड़े लोकल संदीप जाखड़ जी देखते हैं, उन्होंने हल्का प्रधान ने उन्होंने वालों भी ये खबर लवाइया गई हैं कि साडे राज दे विच ऐदां दे जिहड़े नजायज़ कब्जे है वो अबोहर अंदर नहीं होण देंगे। तो ये बड़ी हासोहीनी गल है। इस मामले की डिटेल च जाना है, मैं थोनों ये दसना चाहांगा कि असल च ये मामला है की, क्योंकि सिर्फ इन्नी क गल कर दी गई है कि असी उत्थों पहला कब्जा करवाउण दी कोशिश पूरी की गई, इट्टां सटाईयां गईयां, कंध करवा भी दी गई, स्टे ऑर्डर के बावजूद सारा कुछ करवाया गया। पर जदों मामला आम आदमी पार्टी वालों असली पिछले 2-3 दिनों तो जदों संज्ञान च लियांदा तो उस तो बाद बैकफुट ते आउंदे होए उन्होंने अपना पक्ष दसना शुरू करता कि असी तां ऐदां दा कुछ होण ही नहीं देंगे। तो ये मामला असल दे विच शुरू कित्थों हुंदा है? तो 3-4 चीज़ां इहदे विच है, 3-4 पॉइंट है। सब तो पहला पुलिस प्रशासन ते बहुत वड्डे सवाल खड़े होंदे हैं, मैं एक करके डिटेल च भी दसांगा। दूसरा नंबर साडे मानयोग तहसीलदार साहब SDM साहब अबोहर सरदार जसपाल सिंह बराड़ जी, उन्होंने बहुत वड्डे सवाल खड़े होंदे हैं। तीसरा नंबर पंजाब सरकार ते बहुत वड्डे सवाल खड़े होंदे हैं। ते चौथा नंबर कांग्रेस दे पंजाब प्रधान सुनील कुमार जाखड़ जी, उन्हां दी जिहड़ी अबोहर हल्के दी लीडरशिप है उन्हां ते भी जिहड़े है वो सवाल खड़े होंदे है। वो किवें होंदे है? सब तो पहला आपां गल करते हैं इस पूरे मामले की। एक गली का मसला है, 120 फुट गली है जी, जिहदी मार्केट वैल्यू 5 तो 6 करोड़ रुपए है जी। उस गली का मामला असल तो मैं मीडिया वाले साथियों ये दिखाना चाहना, ये नक्शा है, मैप है, इनू दोनों पासे तो असी हाईलाइट कराया होया है। ये जिहड़ी जगह है सुभाष नगर की जगह है जी, तो ये नाल इधर जिहड़ा हाईलाइट कराया होया है ये नामदेव चौक वाली जगह है अबोहर की, जिथे सदर थाना है, सदर थाने के बैक साइड जिहड़ी गली है वही जगह है। तो ये मामला बड़ा सिर्फ कल परसों का अखबार च आई जाता है, पर यह मामला बहुत लंबे समय तो जिहड़ा है इसकी प्लैनिंग की जा रही सी कि उस सरकारी गली के उत्ते कब्जा किवें करना है। तो सब तो पहला मैं थोड़े ध्यान च लियावांगा, ये थोड़े आंकड़े है थोनों नोट करने पैणगे। ये जिहड़ा रकबा है नामदेव चौक वाला, ये जैन नगरी का एरिया है जी, ये जैन नगरी का एरिया है। जिहड़ा इस जैन नगरी वाले एरिए का नंबर है जी 1905, रकबा नंबर 1905 है जी जैन नगरी वाले का।
दूसरा है जी सुभाष नगर। सुभाष नगर वाला रकबा जिन्हां दे नाम है, उन्हां दा नाम है जी संतोष कुमारी, ते यह रकबा इन्हां दा रकबा नंबर 1756, यानी कि उस जगह तो घट्टो घट्ट 1.5 किलोमीटर दूर है संतोष कुमारी के नाम से यह वाला रकबा। पिछले दिनी मानयोग साडे SDM साहब वालों एक रजिस्ट्री की जाती है, रजिस्ट्री अबोहर दी है, की जाती है सब तहसील खूहियां सरवर विखे। बहुत बड़ा सवाल है, अबोहर शहर के रकबे की रजिस्ट्री है जैन नगरी की, और रजिस्ट्री की जाती है सब तहसील खूहियां सीतो गुन्नो विखे। तो जिहड़ी रजिस्ट्री की जाती है, एक मिनट में तो ये रजिस्ट्री की कापी है जी, मैं थोड़े सामने रखनी चाहता है। ये रजिस्ट्री की कॉपी है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वेचन वाले का नाम, तो इन्होंने इत्थे मैंशन किया है कि जायदाद वेचन वाले का नाम संतोष विधवा श्री चरणदास पुत्र श्री ज्ञानचंद वासी गली नंबर 13 सर्कुलर रोड अबोहर, ये वेचन वाले है जी। ते खरीदण वाले है गुरदीप कौर पत्नी बलवीर सिंह, ये खरीदण वाले है जी। पर रौला कित्थे है, जिहड़ी संतोष कुमारी है यदी जिहड़ी जमीन है वो सुभाष नगर च है, पर जिहड़ी तहसीलदार साहब वालों रजिस्ट्री की गई है इहदा इनू वसीका कहते हैं शायद, ये ऊपर पूरी डिटेल है कि जिहड़ी संतोष राणी विधवा ने जमीन वेची है वो जमीन असल च तां वो वाली हैगी है सुभाष नगर च, पर जिहड़ी इन्होंने रजिस्ट्री दे विच मैंशन की है वो जैन नगरी दे विच कीती है। बहुत बड़ा सवाल है एक अधिकारियों के उपर, ये भी मैंशन किया होया है कि परचेज्ड बाय बलवीर कौर, ये 29 जुलाई 2019 में रजिस्ट्री की गई है जी, 29 जुलाई 2019 में। तो ये साफ साफ इन्होंने लिखा है कि वो जिहड़ी रजिस्ट्री है जैन नगरी का रकबा जिहड़ा है संतोष कुमारी ने वेचिया है, जिहदा मैं थोनू डिटेल दे विच दस देना, वो नंबर भी जिहड़े है। तो संतोष कुमारी का नाम जैन नगरी दे विच पहली गल तां कोई जमीन नहीं है। जिहड़ी जमीन रकबा नंबर 1905 है वो 12 हिस्सेदार है जी। 1905 रकबा नंबर जिहड़ी जैन नगरी की जमीन है वो 5 मालकां ने अपनी जिहड़ी जमीन है वो किसी नूं नहीं वेची। तो होया कि जिहड़े खसरा नंबर ते रकबा नंबर चेंज करके वो जिहड़ी रजिस्ट्री है वो की गई, तो जिहड़ा 1905 नंबर रकबा नंबर सी वो बिल्कुल सामने एक सरकारी गली है, उन्होंने मैंशन तो नहीं किया गया, पर वो सरकारी गली नूं उपर कब्जा जिहड़ा है इस रजिस्ट्री तो बाद किया गया। तो ये जिहड़ी मैं एक चीज़ दसना चाहना कि जिहड़ी इंटेंशन सी इस रजिस्ट्री नूं करन दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ही एक पॉइंट नंबर 3 इस रजिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ रजिस्ट्री 'ਚ मिलेगा नहीं, ਤੁਸੀਂ सारे प्रेस वाले साथी भी हैरान होंगे। ਇਹਦਾ एक 3 नंबर पॉइंट है, ये डॉक्यूमेंट ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ देंगे। ਇਹਦਾ 3 नंबर पॉइंट है इस रजिस्ट्री का, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया जाता है भी कब्जा मौके ते खरीददार के दस्सण मुताबक पहला तो ही है। तुसी देखो भी एक तहसीलदार या उन्होंने ड्यूटी SDM भी है, नैब की भी है, 3-4 जगह पर उन्होंने ड्यूटी है, पर कोई अफसर इन्ना भी ग्रेज नहीं कर सकता कि वो इन्होंने चीज़ों को ध्यान च ना रखे। तो उन्होंने ये एक लाइन लिखी कि कब्जा मौके ते खरीददार के दस्सण मुताबक पहला तो ही मौजूद है, तो झूठ बोलिया गया, उन्होंने बिल्कुल चैक नहीं करे गया। अगे लिखा गया है कि वाकई रकबा जैन नगरी बोर में पैंदा है, जदों कि वो नहीं पैंदा, वो रकबा सुभाष नगर च पैंदा है। उस तो बाद लिखा गया कब्जे संबंधी हर तरह की जिम्मेवारी खरीददार की होगी। तो सारिया चीज़ां पहला ही विच मैंशन कर दी गई, क्योंकि बहुत वड्डी मिली भुगत कांग्रेस के पंजाब प्रधान सुनील कुमार जाखड़ जी, उन्होंने जेडे लोकल लीडर है उन्होंने ये मिली भुगत हो सकती है। बड़ा वड्डा जांच का विषय है, क्योंकि इन्ना वड्डा काम बिना सत्ताधारी पार्टी की शायद तो हो नहीं सकता। तो ये अगला पॉइंट लिखा है कि जिम्मेवारी खरीददार की होगी, कब्जे संबंधी कोई क्लेम अते कानूनी कार्रवाई नहीं की जाऊगी।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ। ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੈਨ ਨਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ 1905 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਰਕਬਾ ਨੰਬਰ 1905 ਦੇ, ਉੱਥੇ 12 ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਸਨ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17/3/2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ 18 ਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਨੂੰ 17/4 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੱਤਾਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ 25/4/2021 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 25/4 ਨੂੰ। 18 ਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 17, 18, 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 25/4 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਨ ਨਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ FIR ਨੰਬਰ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ FIR ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ FIR ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਰਾਜ ਵਾਸੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਅਬੋਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 621 ਸਿਟੀ 1 ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ FIR ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਰ? 25/4/2021 ਦੀ FIR ਹੈ। ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 621 621 ਨੰਬਰ 91। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਤੀ 25/4/2021, ਸੌਰੀ ਮਿਤੀ 25/4/2021। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਭਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। SHO ਸਿਟੀ 1 ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਆਬਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਈ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਈ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ 12 ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਦਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਦਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਹਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਬਦਸ਼ਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਚਕਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਚਕਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ 2019 ਦੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ FIR ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਡੋਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਰਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।